నమస్కారం అండి. సో ప్రజెంట్ అయితే మనము ఘటన నిన్న మేడ్చల్లో ఏదైతే మా మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారో గుర్తు తెలియని మృతదేహాన్ని, సో ఇక్కడ ఈ గుహలో ఉన్న మృతదేహాన్ని చూసి పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసింది అయితే ఈ వ్యక్తి, ఇతను మన దగ్గర ఉన్నారు. అసలు నిన్న ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. ఇతనైతే మన తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు, సో తెలుగు అయితే రాదు, హిందీలో మాట్లాడతారు. సో అడుగుదాం. హాయ్ అండి. सर ये क्या है, मैं एक छोटा लड़का रहता है लेबर वालों का 7 ईयर का। वो डेली यहाँ से आता है नीचे से, वो दूध और सब्जी लाने के लिए जाता है कांडला का। डेली इधर से? हाँ डेली जाते वो दो छोटे छोटे बच्चे। तो आके उनने हमको बताया ऑफिस में कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी पड़ी है लेडीज की, उधर है ना? हाँ उस साइड में। तो फिर हमने बच्चे पे वो यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, बच्चे पे डाउट हो रहा है, बच्चा मालूम नहीं और कुछ देख लिया होगा या कुछ और। तो फिर हमें लास्ट में वो 2 बार बोला ऐसा ऐसा पड़ा है। तो हमें 20-25 लोग ट्रांसपोर्ट वाले आए इधर, आके देखा तो बॉडी मिली यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे रखी थी। तो हमने मेडिकल पुलिस को फोन किया, मेडिकल पुलिस को फोन किया तो वो 20 मिनट के अंदर 2 गाड़ी लेके इधर आ गए। फिर हमको पूछा कैसे हुआ, फिर उसको छोटे बच्चे को बुलाया, पुलिस वालों ने बच्चे को भी पूछा कैसे क्या है क्या नहीं। तो फिर वो पुलिस अपना पूरा कार्रवाई करता रहा। हमको बोले आप चले जाओ, हम एक बार कार्रवाई कर रहे हैं। फिर लास्ट में हमको इवनिंग में पुलिस स्टेशन भी बुलाया पेपर कार्रवाई के लिए। बोला आपको कोई नहीं, आप तो हेल्प किया है, बताओ कैसे क्या हुआ। तो हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। सर ये बाजू में हमारा ऑफिस है 100 मीटर पे। तुम्हारा ऑफिस इधर? हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। डेली इधर से जाता है? हाँ वो बच्चा इधर लेबर का काम करता है, बीज की कंपनी में है, उसके मम्मी पापा काम करते हैं। बच्चा सब्जी और दूध लाने के लिए गया तो उसने देखा फर्स्ट, उसने हमको इन्फॉर्मेशन किया। तो फिर मैंने और चैनाराम चौधरी है, दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस आके अपना वो कार्रवाई किया। फुल फायर हो गया बॉडी? फायर नहीं हुआ सर, वो बॉडी पे जो कपड़ा है वो ऊपर डाल के वो जला रखा है, और वो चुन्नी जो दुपट्टा रहता है ना, वो मुंह पे ऐसा बांध रखा है। ओके। हाँ वो उधर रखा है। वो देखने में लग रहा है 25 या 30 इयर्स का लेडीज होगा। 25-30? हाँ हाँ ऐसा ही लग रहा है। वो उधर नीचे रखा था तो हमने पुलिस को बता दिया, पुलिस आके अपना कार्रवाई करती रही। नाइट में हमको पुलिस स्टेशन भी बुलाया थोड़ा पेपर कार्रवाई कागज कार्रवाई के लिए, तो हम पुलिस स्टेशन भी गए। हाँ థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. సో చూశారు కదా. సో ఇక్కడ జరిగిన ఘటనని ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో రోజు ఇక్కడే వాళ్ళ పక్కనే ఆఫీస్ ఉందంట. సో అంటే డైలీ వెళ్తూ పోతూ ఉంటారంట ఇదే దారిలో. సో ఆ టైంలోనే ఒక అనుమానం వచ్చి అక్కడ చూసినప్పుడు ఒక డెడ్ బాడీ అయితే ఉందంట. అక్కడైతే మరి మొత్తం దుప్పటా కప్పేసి, ఆ చీర ఏదైతే ఉందో అది ముఖానికి కప్పేసి ఉందని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు చూసినప్పుడు. సో ఇది ఆ పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది అయితే ఇతనే. సో ఫర్దర్గా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం అయితే శశి టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో అవుతూ ఉండండి. నమస్కారం అండి. సో ప్రజెంట్ అయితే మనము ఘటన నిన్న మేడ్చల్లో ఏదైతే మా మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారో గుర్తు తెలియని మృతదేహాన్ని, సో ఇక్కడ ఈ గుహలో ఉన్న మృతదేహాన్ని చూసి పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసింది అయితే ఈ వ్యక్తి, ఇతను మన దగ్గర ఉన్నారు. అసలు నిన్న ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. ఇతనైతే మన తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు, సో తెలుగు అయితే రాదు, హిందీలో మాట్లాడతాడు. సో అడుగుదాం. హాయ్ అండి. सर ये क्या है, हमने एक छोटा लड़का रहता है लेबर वालों का 7 ईयर का। वो डेली यहाँ से आता है नीचे से, वो दूध और सब्जी लाने के लिए जाता है कांडला का। डेली इधर से? हाँ डेली जाते वो दो छोटे छोटे बच्चे। तो आके उनने हमको बताया ऑफिस में कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी पड़ी है लेडीज की, उधर है ना? हाँ उस साइड में। तो फिर हमने बच्चे पे वो यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, बच्चे पे डाउट हो रहा है, बच्चा मालूम नहीं और कुछ देख लिया होगा या कुछ और। तो फिर हमें लास्ट में वो 2 बार बोला ऐसा ऐसा पड़ा है। तो हमें 20-25 लोग ट्रांसपोर्ट वाले आए इधर, आके देखा तो बॉडी मिली यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे रखी थी। तो हमने मेडिकल पुलिस को फोन किया, मेडिकल पुलिस को फोन किया तो वो 20 मिनट के अंदर 2 गाड़ी लेके इधर आ गए। फिर हमको पूछा कैसे हुआ, फिर उसको छोटे बच्चे को बुलाया, पुलिस वालों ने बच्चे को भी पूछा कैसे क्या है क्या नहीं। तो फिर वो पुलिस अपना पूरा कार्रवाई करता रहा। हमको बोले आप चले जाओ, हम एक बार कार्रवाई कर रहे हैं। फिर लास्ट में हमको इवनिंग में पुलिस स्टेशन भी बुलाया पेपर कार्रवाई के लिए। बोला आपको कोई नहीं, आप तो हेल्प किया है, बताओ कैसे क्या हुआ। तो हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। सर ये बाजू में हमारा ऑफिस है 100 मीटर पे। तुम्हारा ऑफिस इधर? हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। डेली इधर से जाता है? हाँ वो बच्चा इधर लेबर का काम करता है, बीज की कंपनी में है, उसके मम्मी पापा काम करते हैं। बच्चा सब्जी और दूध लाने के लिए गया तो उसने देखा फर्स्ट, उसने हमको इन्फॉर्मेशन किया। तो फिर मैंने और चैनाराम चौधरी है, दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस आके अपना वो कार्रवाई किया। फुल फायर हो गया बॉडी? फायर नहीं हुआ सर, वो बॉडी पे जो कपड़ा है वो ऊपर डाल के वो जला रखा है, और वो चुन्नी जो दुपट्टा रहता है ना, वो मुंह पे ऐसा बांध रखा है। ओके। हाँ वो उधर रखा है। वो देखने में लग रहा है 25 या 30 इयर्स का लेडीज होगा। 25-30? हाँ हाँ ऐसा ही लग रहा है।
वो उधर नीचे रखा था, तो हमने पुलिस को बता दिया, पुलिस आके अपना कार्रवाई करती रही। नाइट में हमको पुलिस स्टेशन भी बुलाया, थोड़ा पेपर వెల్కమ్ టు టీవీ. నేను మీ పవన్. మేడ్చల్ నగర చివరిలో అయితే ఒక దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుందండి. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఒక మహిళ 25 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల లోపు ఒక మహిళని దారుణంగా ఒక బండరైతే తల మీద కొట్టేసి అతి దారుణంగా కిరాతకంగా చంపిన ప్రదేశం అయితే ఇది. ఈ గుహలోనే ఆ మహిళని చంపారు. సో ప్రజెంట్ అయితే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక చుట్టుపక్కల చూడండి, ఎంత అడవి లాంటి ఈ ప్రదేశానికి ఇంత దూరంలో తీసుకొచ్చి ఒక మహిళని చంపడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఆశ్చర్యానికి లోన్ చేసే విషయం అండి. అసలు ఆ మహిళ ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చింది, ఇంత అవుట్స్కట్స్ లోకి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఒక నమ్మిన వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తి నమ్మించి తెలిసిన వ్యక్తితోనే వచ్చిందని అయితే మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. నిన్న సాయంత్రం 3 గంటల వ్యవధిలో ఏసీబీ వాళ్ళకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక డెడ్ బాడీ, గుర్తు తెలియని డెడ్ బాడీ ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత పోలీస్ బృందం అంతా వచ్చిన తర్వాత ఆ బాడీని చెక్ చేసినప్పుడు అయితే ఆ యువతి ఒంటి మీద ఆ నగలు కావచ్చు, అలాగే ఆ చీర మొత్తం అయితే బాడీ మీద వేసి తగలబెట్టి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టినట్టయితే చూస్తుంది. ఆ రక్తపు మరకలు అవన్నీ ఇక్కడ అతి దారుణంగా ఆ గుహలో వెళ్ళి చూస్తే ఖచ్చితంగా అంటే పట్టపగలు ఇలాంటి ప్రదేశానికి రావడానికి భయపడతారు. అలాంటిది ఒక మహిళ అసలు ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది చంపారు అనే విషయం అయితే తెలియట్లేదు. ఆ మహిళ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇంతవరకు పోలీసులు తెలియలేదు. పోస్ట్ మార్టం జరుగుతుంది, గాంధీ హాస్పిటల్కి అయితే బాడీని తీసుకెళ్లడం జరిగింది. సో అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత అసలు ఆ మహిళ ఏ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళ, ఇక్కడ దగ్గరలో ఏమన్నా విలేజ్ నుంచి వచ్చినదైతే అంచనా వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అంత లాంగ్ నుంచి అయితే ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితులు అయితే లేవు. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామానికి చెందిన మహిళే, ఎవరో నమ్మించి తీసుకుని వచ్చారు, వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళే అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ఆ మహిళ ఆ బాడీ మీద అయితే 2 పచ్చబొట్లు అయితే ఉన్నాయి, 2 పేర్లు అయితే రాసి ఉన్నాయి. సో ఆ పేర్ల ఆధారంగా కూడా ఎవరో కనిపెట్టే అవకాశం ఉందండి. సో ఇప్పుడు మనం అయితే క్లియర్ గా చూసుకున్నాము. ఆ హత్య ఏదైతే జరిగిందో ఆ ఘటనా స్థలానికి వెళ్దాము రండి. చూస్తున్నారు కదా ఈ గుహలో ఎంత చీకటిగా ఉందో. ఇంత చీకటైన గుహలోకి అంటే ఆ గుహ మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి అయితే మర్డర్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి ప్రదేశానికి అసలు పురుషులే భయపడతారు. అలాంటిది అంటే ఒక పట్టపగలు వచ్చేదానిక ఇంత భయంకరంగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక మహిళను తీసుకొచ్చి అతి దారుణంగా కిరాతకంగా చంపడం జరిగింది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది మేడ్చల్లోని మునీరాబాద్ నగర చివరిలో ఉందండి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కింద కాజ్వేలో అయితే ఈ ఘటన జరిగింది. వెల్కమ్ టు టీవీ. నేను మీ పవన్. మేడ్చల్ నగర చివరిలో అయితే ఒక దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుందండి. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఒక మహిళ 25 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల లోపు ఒక మహిళని దారుణంగా ఒక బండరైతే తల మీద కొట్టేసి అతి దారుణంగా కిరాతకంగా చంపిన ప్రదేశం అయితే ఇది. ఈ గుహలోనే ఆ మహిళని చంపారు. సో ప్రజెంట్ అయితే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక చుట్టుపక్కల చూడండి, ఎంత అడవి లాంటి ఈ ప్రదేశానికి ఇంత దూరంలో తీసుకొచ్చి ఒక మహిళని చంపడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఆశ్చర్యానికి లోన్ చేసే విషయం అండి. అసలు ఆ మహిళ ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చింది, ఇంత